Thank you, brothers and sisters, for this opportunity to join you all today. మీ అందరితో కూడా కలిసి ఈ విధంగా రావడానికి నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు. I always enjoy speaking to young people. యవనస్తులతో మాట్లాడటం నాకు ఎప్పుడు సంతోషకరంగా ఉంటుంది. And it's a good theme you have, that the church is my home. సంఘమే నా గృహము అనే మీ థీమ్ ఉంది. And I hope that all of you, dear young people, will find a home in the church. యవనస్తులారా, మీరందరూ కూడా సంఘంలో మీ ఇంటిని కనుగొన్నారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. See, the difference between a home and some other things like that, I'll briefly mention. ఒక ఇంటికి మరొక దానికి వ్యత్యాసాన్ని నేను క్లుప్తంగా మీతో పంచుకుంటాను. You can say, you think about the home compared with a restaurant. ఒక ఇంటిని రెస్టారెంట్ని మనం పోల్చుకున్నట్లయితే, when you go to a restaurant, you can order whatever food you want. The different options are there. ఒక రెస్టారెంట్కి మీరు వెళ్ళినప్పుడు మీకు కావాల్సింది మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. If you don't like the food, you can give a bad review, or maybe you can send it back and say the food is not good. మీకు ఫుడ్ నచ్చకపోయినట్లయితే బ్యాడ్ రివ్యూ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే వెనక పంపించేయచ్చు. If you don't like the restaurant, you can go to another restaurant and find one that you like better. ఒకవేళ ఈ రెస్టారెంట్ నచ్చకపోతే ఇంకో రెస్టారెంట్కి మీరు వెళ్ళొచ్చు. When you come to the restaurant, they'll welcome you with a smile and make a seat for you. మీ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని నవ్వుతూ ఆహ్వానిస్తారు, ఒక సీట్లో కూర్చోమని చెప్తారు. And they'll come and serve you, and anything you want, they'll give you. వాళ్ళు వచ్చి మీకు సేవ చేస్తారు, మీరు ఏది అడిగితే అది వాళ్ళు ఇస్తారు. And at the end of your time, you put some money, you give them some money. మీరు తిన్న తర్వాత వాళ్ళకి కొంత డబ్బుని మీరు ఇస్తారు. And then you leave. You don't have to stay. Once you finish eating, you can leave. ఆ తర్వాత మీరు వెళ్ళిపోతారు, అక్కడే ఉండరు మీరు. Some churches are like that. కొన్ని సంఘాలు అలా ఉంటాయి. You show up and they welcome you, they're nice to you, they show you where you can sit. మీరు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు నవ్వుతూ మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తారు, పలానా చోట కూర్చోమని చెప్తారు. And you sit there and you're given some things. They presented different things. అక్కడ మీరు కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళు రకరకాల విషయాలు మీకు చెప్తూ ఉంటారు. And you pass a bag, you put your money in it. అక్కడ ఏదో కానుకల సంచి వస్తే అక్కడ కొంచెం డబ్బులు వేస్తారు మీరు. And when the time is over, you leave. టైం అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతారు. If you don't like that church, you go find another church. మీరు ఆ సంఘం నచ్చకపోతే ఇంకో సంఘానికి వెళ్తారు. And if the people in this church are not nice to you, you find another church where they are nice to you, like a good restaurant. ఈ సంఘంలో ఉన్న ప్రజలు నీతో మంచిగా లేనట్లయితే ఇంకో సంఘంలో చూస్తావు, ఎందుకంటే ఒక రెస్టారెంట్ మారినట్టు మారుతుంటావు. But the church is a home. కానీ సంఘం అనేది ఒక ఇల్లు వంటిది. That means at home you may be asked to help make the food. కాబట్టి ఇంట్లో మీరు చూసినట్లయితే ఆహారం తయారు చేయడానికి కూడా మిమ్మల్ని అడగొచ్చు చేయమని. If you have to get your plate and serve it yourself. మీ ప్లేట్ తీసుకొని మీరే అన్నం వడ్డించుకోవాలి. If you don't like the food, you still eat it and you're thankful for it. ఒకవేళ భోజనం బాగలేకపోయినా నువ్వు తినాలి, దాన్ని బట్టి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి. You don't have to give any money. దానికేం డబ్బులు మీరు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. And when you finish eating, you take your plate and you wash it. Somebody has to wash the plate. మీరు తిన్న తర్వాత ఆ ప్లేట్ తీసుకొని మీరు కడగాలి, లేకపోతే మరొకరు కడగాలి. And after you're done eating, maybe you help wipe the table. తిన్న తర్వాత టేబుల్ ని శుభ్రపరచాలి. If some food spilled on the ground, you clean it up yourself. కింద ఏమైనా ఆహారం పడినట్లయితే నువ్వే శుభ్రపరచాలి. I have a home. We have 6 children in our home. నాకు ఒక ఇల్లు ఉంది, మా ఇంట్లో 6 పిల్లలు ఉన్నారు. And all of them have to help before the meal and after the meal to clean up and to set up. ఆ భోజనానికి ముందు తర్వాత కూడా వాళ్ళు శుభ్రపరచాలి, దానికోసం సిద్ధపరచాలి. And that's what a home is like. ఇల్లు అలా ఉంటుంది. If they don't like this home, there's no other home to go to. This is their home. ఒకవేళ ఇల్లు నచ్చకపోతే వెళ్ళటానికి మరో ఇల్లు ఉంటుంది, ఇదే వాళ్ళ ఇల్లు. And I tell you, my dear young brothers and sisters, నా ప్రియ యవనస్తులైన సహోదరి సహోదరులారా, if you come to the place where you see the church like that, సంఘము అలా ఉందని మీరు కనుగొన్నట్లయితే, then you will really have understood what it means to follow Jesus.
అప్పుడు యేసు ప్రభువుని వెంబడించటం అంటే ఏంటో మీరు నిజంగా అర్థం చేసుకున్నట్లు. And you will be supremely happy in your life. అప్పుడు మీ జీవితంలో మీరు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటారు. If you can find if you can become committed to the local church, స్థానిక సంఘానికి మీరు కట్టుబడి ఉన్నట్లయితే, that means you don't want to just come there and get some nice sermon and some nice singing and some nice friends and leave. మీరేదో ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో మంచి ప్రసంగాలు, మంచి పాటలు, లేకపోతే మంచి స్నేహితులను కనుగొని వెళ్ళిపోవటం కాదు. You're committed to the church. That means you want to help and you'll stay afterwards to help and you care for the church. మీరు స్థానిక సంఘానికి కట్టుబడి ఉంటారు. సంఘం అయిపోయిన తర్వాత కూడా అక్కడే ఉండి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. The church is a home. సంఘమే ఇల్లు. Would you pick a home or a restaurant? మీరు ఇల్లుని ఎంచుకుంటారా, ఒక రెస్టారెంట్ని ఎంచుకుంటారా? Based on how I described it, a restaurant seems easy because you just come, eat your meal and leave. There's no responsibility. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్లు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళటం అనేది ఎంతో సులభం. ఏదో తినేసి మీరు డబ్బులు కట్టి వెళ్ళిపోతారు. అక్కడేం బాధ్యత ఉండదు మనకి. You may think, why would I pick a home? Because I got to stay there and set up and help cook and then I have to clean up afterwards. మరి ఇంటిని ఎందుకు ఎంచుకోవాలి? నేను అక్కడ ఏంటంటే సహాయం చేయాలి, తర్వాత శుభ్రపరచాలి, నేను అక్కడ ఉండాలి. What is missing in the restaurant that you have in the home? ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ లో లేనిదేంటి, ఇంట్లో ఉన్నదేంటి? In the home you have love. ఇంట్లో మనకి ప్రేమ ఉంటుంది. In the restaurant you don't have love. రెస్టారెంట్ లో ప్రేమ ఉండదు. Restaurant is a business. రెస్టారెంట్ అనేది ఒక వ్యాపారం. అది. In a home there is love. ఇంటిలో ప్రేమ ఉంటుంది. And many churches are operating like a business. అనేక సంఘాలను మనం చూసినట్లయితే వ్యాపార సంస్థల్లాగా నడిపించబడుతూ ఉన్నాయి. God is building his church as a home. దేవుడు తన సంఘాన్ని ఒక ఇంటి వలె కట్టుచూ ఉన్నాడు. You will have to stay and take responsibility. నీవు కూడా అందులో ఉండి బాధ్యతను తీసుకోవాలి. You will have to do your part as part of the home. ఇంటిలో నీ వంతు పాత్రను నువ్వు పోషించాలి. You won't be able to just get up from the meal and walk away. ఏదో అన్నం తిని అలా వెళ్ళిపోయినట్లుగా ఉండటం కాదు. But you will find love. కానీ నీవు ప్రేమను కనుగొంటావు. True love of God you can only find in his church. దేవుని యొక్క నిజమైన ప్రేమను తన సంఘములోనే మనం కనుగొనగలము. So I hope that you will find a home in the church where God has placed you. కాబట్టి దేవుడు నేను ఎక్కడైతే ఉంచాడో ఆ సంఘంలో నువ్వు ఇంటిని కనుగొన్నావని నేను అనుకుంటున్నాను. And if it is a struggle for you to find it as a home, pray and ask God to open your eyes. కాబట్టి ఒక ఇంటి వలె కనుగొనటానికి నువ్వు ప్రయాసపడుతున్నట్లయితే నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి ప్రభువా నా కన్నులు తెరువుము అని అడగాలి. The church is a home. You see it in the word of God. సంఘం అనేది ఒక ఇంటి వంటిది అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. And if that is not your experience, then just simply ask God, say, Lord, I want to experience the church like a home. ఒకవేళ అది నీ అనుభవంలో లేనట్లయితే నువ్వు దేవుణ్ణి అడగాలి, ప్రభువా ఈ సంఘం నాకు ఇంటి వలె ఉండేటట్లు చేయమని అడగాలి. And if you're sincere in your prayer, God will open your eyes to see the church is a home. నీవు యథార్థంగా దేవునికి ప్రార్థన చేసినట్లయితే సంఘాన్ని ఒక ఇంటి వలె దేవుడు నీకు చూపిస్తాడు. For 18 years, I had a church that was my home growing up in Bangalore. బెంగళూరులో 18 సంవత్సరాలు సంఘములో ఒక ఇంటి వలె నేను పెరిగాను. Then for about 17 years after that, I didn't have a church home. ఆ తర్వాత 17 సంవత్సరాలు నా జీవితంలో చూసినట్లయితే సంఘము ఇల్లు వలె నాకు లేదు. And then God brought me again to a church where I could call it home. ఆ తర్వాత దేవుడు మరలా సంఘాన్ని ఒక ఇంటి వలె పిలిచేటట్లు దేవుడు నన్ను పిలిచాడు. And now wherever I go, so many other places I travel, in my mind I'm always thinking of my church home. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఈ లోకంలో ఎక్కడ తిరిగినా, ప్రపంచంలో ఎక్కడ తిరిగినా నా స్థానిక సంఘాన్ని ఒక గృహముగా నేను గుర్తుంచుకుంటాను ఇప్పుడు. Dear young people, God has given you a tremendous blessing to be able to have a church home like the one you have. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఒక సంఘాన్ని ఇంటి వలె దేవుడు మీకు ఇచ్చాడు. మీరెంతో ఆశీర్వదించబడిన వారు. Now, when you think about building a home, a house, the first thing you do is to build a foundation. ఒక ఇంటిని మనం కట్టాలి అంటే మొట్టమొదట మనం పునాది సరిగా వేసుకోవాలి. And if you don't build a good foundation, you can build a house and it may stand for some time. మీరు పునాది లేకుండా కూడా ఒక మంచి ఇంటిని కట్టొచ్చు, కానీ కొన్నాళ్ళు ఉండొచ్చు అది.
But eventually, after some time, you'll find some cracks and some problems in the house because the foundation is not good. కానీ కొంత సమయం తర్వాత మీరు చూసినట్లయితే పునాది సరిగా లేదు కాబట్టి అక్కడక్కడ ఆ క్రాక్స్ ఉంటాయి, అవి ఇవి ఉంటాయి, సమస్యలు వస్తాయి. So we must set a good foundation for our home. కాబట్టి మన ఇంటికి మొట్టమొదట మంచి పునాదిని మనం వేసుకోవాలి. I want to give you 3 things that are you can have as a good foundation. ఒక మంచి పునాది వేసుకోవటానికి కావాల్సిన 3 విషయాలు నేను మీకు చెప్తాను. These are truths that you probably know, but I want to remind you about them. బహుశా ఈ సత్యాలు మీకు ముందే తెలిసి ఉండొచ్చు, అయినా కానీ మీకు నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ వస్తున్నాను. So as I'm speaking, if you have a pen and paper or pencil, please write it down. కాబట్టి నేను చెప్పేటప్పుడు పెన్ను పేపర్ ఉంటే మీరు రాసుకోండి. So these 3 things I want to mention to you today, I think will help you as young people. ఈ రోజు 3 విషయాలు మీతో పంచుకుంటాను యవనస్తులుగా, అవి మీకు సహాయపడతాయని నేను అనుకుంటున్నాను. Here's the first truth. మొదటి సత్యం. God chose you and he has a purpose for your life. దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు, నీ జీవితంలో ఆయనకు ఒక ఉద్దేశం ఉంది. God chose you personally because he has a purpose for your life. దేవుడు వ్యక్తిగతంగా నిన్ను ఎంచుకున్నాడు, ఎందుకంటే నీ ఎడల దేవునికి ఒక ఉద్దేశం, సంకల్పం ఉంది. Let's turn to Isaiah chapter 42. యెషయా గ్రంథం 42వ అధ్యాయం. See, it's a wonderful thing to know that God chose us. దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు అని తెలుసుకోవటం ఎంతో అద్భుతమైన విషయం కదా. It's, sometimes when you play football or cricket with your friends, మీ స్నేహితులతో మీరు ఫుట్బాల్, క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు, and they're trying to make teams. వాళ్ళు టీమ్స్ చేస్తూ ఉంటారు. Let's say there's a captain picking his team. ఒక కెప్టెన్ టీమ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. And you know that captain, he's a good player. ఆ కెప్టెన్ మంచి ప్లేయర్ అని మీకు తెలిసినట్లయితే, and then he looks at you and he says, I'm picking you, you be on my team. నిన్ను చూసి నువ్వు నా టీమ్ లో ఉండాలి అని నిన్ను ఎంచుకున్నట్లయితే, what would you feel when you get picked on that team? కాబట్టి ఆ టీమ్ లో నువ్వు ఉన్నందుకు నువ్వు ఎలా ఉంటుంది నీకు? What joy, what excitement, I got picked. ఎంత ఉత్సాహం, ఎంత సంతోషం ఉంటుందో కదా, నన్ను ఏర్పరచుకున్నారు ఇందులోని. And that person who picked me, he's the best player. ఎందుకంటే నన్ను ఆయన ఏర్పరచుకున్న వ్యక్తి చాలా శ్రేష్టమైన ఆటగాడు. This is what we must remember. దీన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. God picked you. దేవుడు నిన్ను ఎంచుకున్నాడు, ఏర్పరచుకున్నాడు. All the people in the world he could have picked, he picked you. ఈ లోకంలో ఎంతమంది ఉంటే దేవుడు వచ్చి నిన్నే ఎంచుకున్నాడు. And he picked you to be on his team. ఆయన టీమ్ లో ఉండటానికి నిన్ను ఎంచుకున్నాడు. And let's say you are on this football team. ఈ ఫుట్బాల్ టీమ్ లో నువ్వు ఉన్నావు అనుకో. And you knew that the last time you played football, you played very badly. You left the goal in. ఇంతకు ముందు నేను ఫుట్బాల్ ఆటలో నువ్వు సరిగా ఆడలేదు, గోల్ పోయేటట్లు చేసావు. And the captain who picked you this time, he saw you playing and he saw how bad you are at playing football. కాబట్టి నువ్వు ఫుట్బాల్ సరిగా ఆడట్లేదని కెప్టెన్ చూసినప్పటికీ, and even though he knew how bad you are, he still picked you. నువ్వు సరిగా ఆడలేదని తెలిసినా కానీ తన టీమ్ లో ఉండటానికి నిన్ను ఎంచుకున్నాడు. He saw you playing yesterday, how badly you were. నిన్న నువ్వు సరిగా ఆడలేదని చూశాడు. And today he picked you on his team. ఈ రోజు తన టీమ్ లో ఉంటానికి నిన్ను ఎంచుకున్నాడు. What would you think? దాని గురించి నువ్వేం ఆలోచిస్తావు? What an amazing God we serve. కాబట్టి ఎంత అద్భుతమైన దేవుణ్ణి మనం సేవిస్తున్నామో కదా. God knew all the mistakes and failures and sin that you would commit. కాబట్టి మనం చేసిన పాపాలు, మనం చేసిన తప్పులు, మన వైఫల్యాలు అన్ని దేవునికి తెలుసు. Before he even made the world, he looked into the future. జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే తాను భవిష్యత్తును చూసి, and he saw your whole life from beginning to end. ఆది నుండి అంతం వరకు నీ జీవితం అంతటిని ఆయన చూశాడు. He saw everything you would do from the time you were born. నీవు పుట్టినప్పటి నుంచి నువ్వు చేసే అన్ని కూడా ఆయన చూశాడు. All the evil things you would do. నువ్వు చేయబోయే చెడ్డ విషయాలు ఆయనకి తెలుసు. And even after becoming a Christian, all the sin you would commit.
కాబట్టి నువ్వు క్రైస్తవుడు అయినా కూడా నువ్వు చేయబోయే పాపాలు ఆయనకి తెలుసు. And he said, I want that person on my team. అయినా కానీ నా బృందంలో ఈ వ్యక్తి కావాలి నాకు. Does that bring you joy, my brother, my sister? నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇది మీకు సంతోషాన్ని తీసుకొస్తుందా? Does that excite your heart? నీ హృదయాన్ని ఉత్తేజపరుస్తుందా ఇది? See, Jesus in Isaiah 42 himself was called the chosen one. యెషయా 42లో మనం చూసినట్లయితే నేను ఏర్పరచుకొనిన వాడు. And when it says here that Jesus was a chosen one, he is our example so we can see that we are also chosen in the same way that Jesus was chosen. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏ విధంగా ఏర్పరచుకొనబడ్డాడో మనం కూడా ఏర్పరచుకొనబడ్డాం. ఎందుకంటే ఆయన మనకు మాదిరిగా ఉన్నారు. So here it says about Jesus, behold my servant whom I uphold, my chosen one in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the nation. ఇదిగో నేను ఆదుకొని నా సేవకుడు, నేను ఏర్పరచుకున్నవాడు, నా ప్రాణమునకు ప్రియుడు, అతని యందు నా ఆత్మను ఉంచి ఉన్నాను. Isaiah 42 verse 1. యెషయా 42:1. And so Jesus, knowing that his father had chosen him, it brought him such confidence and rest in every situation. తన తండ్రి తనను ఏర్పరచుకున్నాడు అనే సత్యాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు గ్రహించారు కాబట్టి ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన ఎంతో విశ్రాంతిలో ఉండగలిగారు. And if you and I can see that God has chosen us in the same way that he chose Jesus, it'll bring us rest in every situation. దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఏ విధంగా ఏర్పరచుకున్నారో మనల్ని కూడా ఏర్పరచుకున్నాడు అనే సత్యాన్ని మనం గుర్తించినట్లయితే మనం కూడా ప్రతి పరిస్థితిలో విశ్రాంతిలో ఉండగలం. I want you to see that God has chosen us in the same way. Keep a finger in Isaiah 42. యెషయా 42లో చెప్పబడినట్లుగా దేవుడు మనల్ని కూడా అదే విధంగా ఏర్పరచుకున్నాడు అనే సత్యాన్ని మనం చూడాలి. Ephesians chapter 1. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే Ephesians chapter 1 verse 4. ఎఫెసీ 1:4 మనం చూసినట్లయితే So I showed you in Isaiah 42 that God chose Jesus. యెషయా 42లో దేవుడు యేసుని ఏర్పరచుకున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం చూసాం. And here in Ephesians 1 verse 4 it says that he chose us in Jesus. ఎఫెసీ 1:4లో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు యేసుక్రీస్తునందు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. And he chose us in Jesus before he had even made the world. జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే యేసుక్రీస్తునందు దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. So here Ephesians 1 verse 4. ఎఫెసీ 1:4 Just as he chose us in him, that is Jesus, before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before him. మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులము నిర్దోషములై ఉండవలెను, జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనల్ని ఏర్పరచుకొనెను. So when did Jesus choose you on his team? When did God choose you on his team? దేవుడు తన బృందంలో నిన్ను ఎప్పుడు ఏర్పరచుకున్నాడు? When you gave your life to Jesus? నువ్వు యేసు ప్రభువుకి నీ జీవితాన్ని అర్పించుకున్నప్పుడా? When you were born? లేకపోతే నువ్వు జన్మించినప్పుడా? When Jesus lived on this earth? లేకపోతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడా? No, before he even made the earth, he chose you. లేదు, జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ఆయన నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు. Before, Genesis 1 verse 1 says that God made the heavens and the earth. ఆదికాండం 1:1 మనం చూసినట్లయితే దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృష్టించెను అని ఉంటుంది. God created the heavens and the earth. దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృష్టించెను. But you know what verse actually comes before that? దానికంటే ముందు వచ్చిన వచనం ఏంటో తెలుసా? Ephesians 1 verse 4. ఎఫెసీ 1:4. Because Genesis 1 verse 1 says, in the beginning God created the heavens and the earth. ఎందుకంటే ఆదికాండం 1:1 ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను అని ఉంటుంది. And Ephesians 1 verse 4 says, before that God chose Santosh, God chose you, put your name there. ఎఫెసీ 1:4లో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు భూమి ఆకాశం సృష్టించక మునుపు సంతోషిని ఏర్పరచుకున్నాడు, నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు, నన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు. So what happened first? God chose you and me. కాబట్టి మొట్టమొదటి ఏం జరిగింది? దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు. And he said, I must make a place for
this person, Santosh, put your name there, that I've chosen for them to live. కాబట్టి ఆ తర్వాత దేవుడు సంతోష్ని లేకపోతే నీ పేరు నా పేరు నువ్వు నివసించడానికి ఒక ప్రదేశం కావాలని దేవుడు సృష్టించాడు. So he made the earth. కాబట్టి ఆయన భూమిని సృష్టించాడు. And people lived on this earth, and he destroyed the earth in a flood. ఆ తర్వాత కొంత మనుషులు భూమి మీద నివసించారు. ఆ తర్వాత ఆ వరద ప్రవాహం ద్వారా అది నశించిపోయింది. But Santosh still has to come. అయినా సంతోష్ రావాలి ఇంకా. So he preserved Noah. అందుకని నోవాని ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు. And he preserved people. And eventually Jesus came. He sent his son Jesus. ఆ తర్వాత మానవాళి ఆ విధంగా మనుగడ సాగించే కొలది తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చారు. And he chose Jesus. యేసుని ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు. And then he put Santosh inside Jesus. He chose us in him, it says. ఆ యేసు క్రీస్తులో సంతోషిని నిన్ను నన్ను ఉంచాడు, మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. And he chose us with a purpose. ఒక ఉద్దేశం కొలది మనల్ని ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు. If you can see that, dear brother and dear sister, it will bring you such rest that nobody can do you any harm or take advantage of you. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ సత్యాన్ని మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఎవరు మనకు హాని చేయలేరు, లేకపోతే ఎవరు మనల్ని అలుసుగా తీసుకోలేరు. When you see that God chose you even before the world was made, then జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే యేసుక్రీస్తు ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు నువ్వు తెలుసుకున్నట్లయితే, then everything that you go through on this earth, you realize it's going to work out for good. God is going to make it work out for good. కాబట్టి ఈ భూమి మీద నీకు జరిగే విషయాలన్నీ నీ మేలు కొరకే సమస్తము సమకూడి జరిగించబడతాయని నువ్వు గుర్తెరుగుతావు. So go back to Isaiah 42 verse 1. మరలా యెషయా 42:1 మనం చూసినట్లయితే God is saying, look at my servant Jesus, whom I uphold, my chosen one. ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు, నేను ఏర్పరచుకుని నా ప్రాణమునకు ప్రియుడు. You can take this verse and make it personal because God chose Jesus, he has chosen you in Jesus also. దేవుడు యేసుని ఏర్పరచుకున్నాడు, యేసులో నిన్ను నన్ను కూడా ఏర్పరచుకున్నాడు. కాబట్టి వ్యక్తిగతంగా నువ్వు తీసుకోవచ్చు ఈ వచనాన్ని. Now because Jesus knew that he was chosen, look at what it says in verse 2. రెండవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే he will not cry out or raise his voice nor make his voice heard in the street. అతడు కేకలు వేయడు, అరవడు, తన కంఠస్వరము వీధిలో వినపడనీయడు. That means he never had to fight with anybody. కాబట్టి ఎవరితో కూడా ఆయన పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Somebody came and tried to fight with him, he says, okay, you can do whatever you want, but I'm chosen by God, by my Father. కాబట్టి ఎవరైనా వచ్చి ఆయన మీద పోట్లాట్టుకొచ్చినట్లయితే నువ్వు కావాల్సింది నువ్వు చేయి, కానీ నేను నా తండ్రి చేత ఏర్పరచుకొనబడ్డాను. They beat him and they crucified him. ఆయన కొట్టారు, సిలువ వేశారు. He held his arms out and said, okay, crucify me. I'm chosen by my Father. కాబట్టి నువ్వు నేనైతే దేవుని చేత ఏర్పరచుకొనబడ్డాను కాబట్టి నువ్వు సిలువ వేస్తే సిలువ వేయి. They spat on him and called him all kinds of names, and he said, okay, but I'm chosen by my Father. ఆయన మీద ఉమ్ము వేశారు, రకరకాల మాటలు అన్నారు, దూషించారు. అయినా కానీ ఆయన ఏమన్నా అంటే నా తండ్రి చేత నేను ఏర్పరచుకొనబడ్డాను. That's like that boy or girl on the football team. Somebody's making fun of how he's playing. కాబట్టి ఫుట్బాల్ గేమ్ సరిగా ఆడిన వాళ్ళని చూసి ఎవరైనా నవ్వుతూ ఉన్నట్లయితే, but that boy or girl will say, but captain chose me. కానీ ఆ అబ్బాయి ఏమన్నానంటే దేవుడు నన్ను కెప్టెన్ నన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు. For some reason he chose me. I'm on his team and we're going to win. ఏదో కారణాన్ని బట్టి ఆ టీంలో నన్ను ఏర్పరచుకున్నారు, మేము గెలుస్తాం. So the next time the devil taunts you about your failure, అపవాది నీ ఓటమిని బట్టి నిన్ను దూషిస్తూ ఉంటే, or other people make fun of you because you're not as good at something, కాబట్టి కొన్ని విషయాల్లో నువ్వు ఏదో సరిగా లేవని నిన్ను అపహాస్యం చేస్తుంటే, you just tell yourself and tell them, I'm chosen by my Father. కాబట్టి నీకు నువ్వు చెప్పుకోవాలి, వాళ్ళకి కూడా చెప్పాలి, నా తండ్రి చేత నేను ఏర్పరచుకొనబడ్డాను. He picked me to be on his team. కాబట్టి తన బృందంలో ఉండడానికి ఆయన నన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు. It shouldn't make us proud. It can never make us proud. ఇది మనం గర్వించేటట్లేం చేయదు. But it can make us joyful in every circumstance. కాబట్టి ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా మనం ఆనందంగా ఉండేటట్లు చేస్తుంది.
verse 4, it says, he will not be disheartened or crushed. 4వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఆయన మందగిలడు, నలుగుడు పడడు. He will not be discouraged. ఆయన నిరుత్సాహపడ్డు. You know that the secret to being free from all discouragement, కాబట్టి నిరుత్సాహం నుంచి విడుదల పొందడానికి రహస్యం ఏంటంటే, remember, God chose you to be on his team. దేవుడు తన బృందంలో ఏర్పరచుకున్నాడు అని జ్ఞాపకం ఉంచుకో. You didn't say, oh God, please help me please take me on your team. Please take me on your team. నువ్వేం అడగలేదు, ప్రభువా నీ బృందంలో నన్ను తీసుకో అని. You didn't even have to beg him to take you on his team. తన బృందంలో నువ్వు ఉండడానికి నువ్వేమి ప్రాధాన్యపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. Before the world was even made, he picked you on his team. జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే తన బృందంలో ఉండడానికి నిన్ను ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు. And he picked you knowing what a mess you would make of your life. కాబట్టి నీ జీవితంలో నువ్వు ఎంత పాడు చేసుకున్నావో తెలిసి కూడా ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు. And he said, even though I know you will mess up and the goal will go, you'll mess up, we will still win this game. కాబట్టి నువ్వు సరిగా గోల్స్ వేయలేకపోయినా పోగొట్టినా కానీ మా టీంలో నువ్వు ఉండాల్సిందే. That's like the captain saying, I saw you play yesterday, how bad you are, but I still want you on my team and we're going to win. నిన్న నువ్వు సరిగా ఆడలేదని నేను చూశాను, అయినా కానీ నువ్వు మా టీంలో ఉండాలి, నేను ఏర్పరచుకుంటున్నానని కెప్టెన్ చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది ఇది. You must believe this, dear brothers and sisters, that God knew all the things you would do and he still chose you. కాబట్టి నా ప్రియ సోదరి సోదరులారా, నీ గురించి అంతా తెలిసి కూడా దేవుడు నేను ఇంకా ఏర్పరచుకున్నాడు. And now that should make us say, Lord, I want to love you with all my heart and I want to please you with my whole life. ఓ ప్రభా, నా హృదయం అంతటితో నేను నిన్ను విశ్వసిస్తున్నాను ప్రభా, నేను నా జీవితం వారిని సంతోషపెట్టాలి. If you would take the risk to take such a bad player as me on your team, ఓ ప్రభా, నేను ఎంతో చెడ్డ ఆటగాడినైనా కానీ నువ్వు నా టీంలో తీసుకొని రిస్క్ చేశావు, then I want to give myself fully to you. కాబట్టి నేను పూర్తిగా నన్ను నేను అప్పగించుకుంటాను మీకు. The captain says, I'll teach you, I'll train you, you stay close to me, we'll play together. అప్పుడు కెప్టెన్ ఏమంటాడంటే, నేను నీకు బోధిస్తాను, నీకు నేర్పిస్తాను, నాకు దగ్గరగా ఉండు. You don't have to worry, I won't leave you by yourself, I'll take care of you, we'll win this game together. కాబట్టి నేను నిన్ను పట్టించుకుంటాను, మనం కలిసి ఆడదాము, మనం గెలుస్తున్నాము. I'll show you a verse in John chapter 15. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం verse 16. 16. John 15 verse 16. యోహాను 15:16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, he may give to you. మీరు నన్ను ఏర్పరచుకోలేదు, మీరు నా పేరిట తండ్రి ఏమి అడుగుదురో అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్లు మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకును మీ ఫలములు నిలిచేటకును నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని నియమించి తిని. Remember this, you didn't choose Jesus, he chose you. దీన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి, యేసుని మీరు ఏర్పరచుకోలేదు, ఆయనే మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నారు. The next time you're tempted to be discouraged or to fight against others who tease you, remember, God chose you. That's it. That's the best thing that could happen. మీరు తర్వాత నిరుత్సాహం పట్టడానికి శోధించబడినప్పుడు లేకపోతే ఇతరులు మిమ్మల్ని టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వచనాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Anytime I see a Christian fighting with somebody else, ఒక క్రైస్తవుడు వేరే వాళ్ళతో పోట్లాటకు వెళ్తున్నట్లయితే I know they haven't seen that God chose them. దేవుడు వారిని ఏర్పరచుకున్నాడు అనే సత్యాన్ని వాళ్ళు చూడలేదని నాకు అర్థమవుతుంది. Christians are often fighting with each other. క్రైస్తవులు మనం చూసినట్లయితే అనేక సార్లు తరచుగా వాళ్ళు పోట్లాడుతూ ఉంటారు. Some in churches, some elsewhere in the home. కొంతమంది సంఘముల్లో, కొంతమంది ఇంట్లో, కొంతమంది వెలుపల. If Christians are fighting, it means that they haven't seen God chose them. ఎవరైతే పోట్లాడుకునే క్రైస్తవులు ఉంటారో వాళ్ళు దేవుడు వాళ్ళని ఏర్పరచుకున్నారనే సత్యాన్ని వాళ్ళు చూడలేదు. When you see that God chose you, you'll never fight with anybody else. దేవుడిని ఏర్పరచుకున్నాడు అని నువ్వు చూసినట్లయితే నువ్వు ఎవరితో కూడా పోరాటం చేయవు. Because what does it matter what somebody else thinks about whether you're a good player or a bad player? Your captain chose you. నీ కెప్టెన్ ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు మరొకరెవరో నువ్వు గుడ్ ప్లేయర్ అన్నా బ్యాడ్ ప్లేయర్ అన్నా ఏమవుతుంది? I hope today you can hear Jesus telling you personally, dear
child of God, dear young boy, young girl, I chose you, specifically you. నా ప్రియ యవనస్తుడా, యవన సహోదరి, సహోదరుడా, నేను నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాను అనే దేవుని యొక్క యేసుప్రభు యొక్క స్వరాన్ని మీరు వ్యక్తిగతంగా వింటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. I have a plan for your life. I know you've messed up a lot in your life. కాబట్టి నీ జీవితంలో నాకు ఒక ఉద్దేశం ఉంది, ఒక ప్రణాళిక ఉంది. But I'm going to finish that plan that I made for your life. Trust me, stay with me. కాబట్టి నీ జీవితంలో ఏ ఉద్దేశంతో అయితే నేను ఏర్పరచుకున్నానో దాన్ని నేను సంపూర్ణం చేస్తాను, నా యందు నమ్మకించు. Okay, the second thing I want to tell you, నేను మీకు చెప్పబోయే రెండో విషయం ఏంటంటే, that success in life is simply pleasing God. జీవితంలో మనము సక్సెస్ సాధించటం అంటే ఏంటంటే దేవుణ్ణి సంతోషపరచటమే. This is what it means to have success in life, is to please God. జీవితంలో మనం సక్సెస్ పొందాము అంటే దేవుణ్ణి సంతోష పెడుతున్నాము. See, in Revelation chapter 4, ప్రకటన గ్రంథం 4వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే verse 11. 4:11 Worthy are you, our Lord and our God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and because of your will, they existed and were created. ప్రభువా మా దేవా, నీవు సమస్తమును సృష్టించితివి, నీ చిత్తమును బట్టి అవి ఉండెను, దాన్ని బట్టే సృష్టించబడిన గనుక నీవే మహిమ, ఘనత, ప్రభావములు పొందని అర్హుడు అని చెప్పుతూ. And my understanding from one of the oldest translations, it actually says that we are created to bring him pleasure. ఒక తర్జుమా మనం చూసినట్లయితే నీకు సంతోషం కలుగజేయటానికి మేము సృష్టించబడ్డాము అని ఉంటుంది. We exist on this earth because God wants to get pleasure out of our lives. మన జీవితం నుండి దేవునికి సంతోషం రావాలి కాబట్టి మనము ఈ భూమి మీద ఉన్నాము, దేవుడు సృష్టించాడు. And there's only one person who lived a perfectly successful life. కేవలం ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే సంపూర్ణంగా ఇటువంటి జీవితాన్ని జీవించారు. In the world, you'll hear about many people who are success stories. ఈ లోకంలో మనం చూసినట్లయితే అనేక మంది సక్సెస్ స్టోరీలు మనం వింటూ ఉంటాం. You know, people who were very poor and they worked hard and they made a lot of money, became rich. చాలా పేదవాళ్ళుగా ఉండి వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి తర్వాత ఎంతో ధనవంతులుగా మారిన వాళ్ళు ఉంటారు. Or cricket players who started out very poor and they worked hard, practiced, and now they became, play for the India team. ఒక చిన్నగా క్రికెట్ ఆడటం ప్రారంభించి వాళ్ళు కష్టపడి నేర్చుకొని ఇప్పుడు ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ లో ఆడేవాళ్ళని మనం చూసాం. Or some politicians, they started out very poor, now they became famous politicians. రాజకీయ నాయకులు కూడా చిన్నగా ప్రారంభమై వాళ్ళు ఇప్పుడు పెద్ద పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించిన రాజకీయ నాయకులుగా మనం చూస్తాం. This is what the world thinks of as success. ఈ లోకంలో సక్సెస్ అంటే దాన్ని చూస్తారు. Maybe in your office, you think of somebody who's successful, became the vice president or the general manager or the president. మీ ఆఫీస్ లో కూడా వైస్ ప్రెసిడెంట్, జనరల్ మేనేజర్ అలాంటి వాళ్ళనే సక్సెస్ అని మీరు అనుకుంటారు. But there's the most successful person that ever lived on this earth. ఈ భూమి మీద అత్యంత విజయవంతంగా జీవించిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే that's one person only, and that is Jesus Christ. కేవలం ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, ఆయన యేసు క్రీస్తు. I want to ask you an honest question, dear young people. యథార్థమైన ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. Really believe that the most successful life that was ever lived on this earth was the life that Jesus lived? నిజంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు జీవించిన జీవితం అత్యంత విజయవంతమైన జీవితం అసలు నమ్ముతున్నారా మీరు? నిజంగా tell me, do you really believe that? నిజంగా అసలు మీరు నమ్ముతున్నారా అదే విజయవంతమైన జీవితం అని? Or do you think Sachin Tendulkar or some other billionaire that they have lived the most successful life? లేక సచిన్ టెండూల్కర్ లేకపోతే ఒక పెద్ద బిలియనీర్ వాళ్ళే సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ అని మీరు నమ్ముతున్నారు? Do you really believe that Jesus was the one who lived the most successful life on earth? ఈ భూమి మీద అత్యంత విజయవంతమైన జీవితం జీవించిన వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అనే విషయాన్ని నిజంగా మీరు నమ్ముతున్నారా లేదా? You know, Jesus was poorer than all of us. మీకు తెలుసా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనందరికంటే కూడా ఎంతో పేదవాడు. Jesus hardly traveled anywhere. He stayed within a very small area. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అసలు ఎక్కడికి ప్రయాణాలు కూడా చేయలేదు, చాలా తక్కువ దూరంలోనే ఆయన ఉన్నాడు. He was born in a cow shed. ఆయన పశువుల పాకలో జన్మించాడు. His father died when he was very young.
ఆయన ఎంతో చిన్నగా ఉన్నప్పుడే తండ్రి చనిపోయాడు. And he had to work very hard to, as the oldest son, to provide for his family after his father died. ఇంట్లో పెద్ద కుమారునిగా తన తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత కుటుంబాన్ని పోషించడానికి ఆయన ఎంతో కష్టపడి పనిచేయాల్సి వచ్చింది. Even though he was the son of God, people mocked him and teased him his entire life. దేవుని కుమారుడైనా కానీ చాలా మంది ఆయన అపహాస్యం చేశారు. And at the end of his life, they killed him. తన జీవితం చివరిలో చూస్తే ఆయన చంపేశారు. And throughout all of it, he kept quiet. అయినా కానీ ఆయన మౌనంగా నెమ్మదిగా ఉన్నాడు. This was the most successful life that has ever been lived on this earth. ఈ భూమి మీద అత్యంత విజయవంతమైన జీవితం ఇదే. One day, every tongue will confess and every knee will bow to this Jesus. ఆయనే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ప్రతి నాలుక ఒప్పుకుంటుంది, ప్రతి మోకాలు ఆయన సన్నిధిలో వంగుతుంది. Sachin Tendulkar will come and bow down in front of Jesus. సచిన్ టెండూల్కర్ వచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎదుట మోకరిల్లి ఉంటాడు. Elon Musk, who's the richest man in the world, he'll come and bow down at Jesus. ఈ లోకంలో అత్యంత ధనవంతుడైన ఇలాన్ మస్క్ వచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో మోకాళ్ళ మీద ఉంటాడు. Everybody, the prime minister, the president, the king, everybody will come and bow down before Jesus. ప్రధానమంత్రి అయినా, రాష్ట్రపతి అయినా, రాజు అయినా, ఎవరైనా సరే వాళ్ళు వచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభు సన్నిధిలో మోకరిల్లాలి. And they will say, you were the one who lived the most successful life on earth. వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఏం చెప్పాలి అంటే ఈ భూమి మీద అత్యంత విజయవంతమైన జీవితం నీదే. So why was Jesus' life successful? ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి జీవితం అంత విజయవంతంగా జరిగింది? The world tells you that to be successful, you have to have money. ఈ లోకం ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ అంటే నీ దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి, or you have to have good looks, లేకపోతే నువ్వు అందంగా ఉండాలి, or you have to have a good job. లేకపోతే నీకు మంచి ఉద్యోగం ఉండాలి. Getting married, that will bring you joy. నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలి, అక్కడ నీకు సంతోషం లభిస్తుంది. Having a nice motorcycle or a nice car or a nice house, that's success. లేకపోతే మోటార్ సైకిల్, లేకపోతే మంచి కారు, మంచి ఇల్లు ఉండాలి. Jesus had none of these. యేసు ప్రభుకి ఇందులో ఏమీ లేదు. Yet he lived the most successful life in this world. అయినా కానీ ఆయన అత్యంత విజయవంతమైన జీవితాన్ని జీవించారు. So the world is trying to tell you a lie, dear young people. నా ప్రియ యవనస్తులారా, లోకం మీకు అబద్ధం చెబుతుంది. That to find enjoyment and success in life, you must chase after these things. ఈ లోకంలో మీకు సంతోషం కావాలంటే, ఆనందం కావాలంటే వీటన్నిటి వెంట మీరు పరిగెత్తాలని చెప్తుంది. The world is trying to tell you, young men, that if you can have a pretty girlfriend, you will be happy. యవనస్తులైన పురుషులకి లోకం ఏం చెప్తుందంటే నీకు ఒక అందమైన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండాలి, అప్పుడే నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావని అబద్ధం చెప్తుంది. The world is trying to tell you, young women, that if you can have a handsome boyfriend, you'll be happy. యవనస్తులైన స్త్రీలకి లోకం ఏం చెప్తుందంటే నీకు ఎంతో అందమైన బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉండాలి అని చెప్తుంది. The world is trying to tell you that thing that will give you pleasure right now will make you happy. ఆ ఫలానా సంగతి చేస్తేనే, అలా చేస్తేనే నీకు ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది, సుఖం కలుగుతుంది అని చెప్తుంది. Jesus was the one who lived the most successful life on earth. ఈ భూమి మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అత్యంత విజయవంతమైన జీవితాన్ని జీవించారు. And why was it that his life was so successful? ఎందుకు ఆయన అంత విజయవంతమైన జీవితాన్ని జీవించగలిగాడు? We show you this verse in John chapter 6, verse 38. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 38 మనం చూసినట్లయితే, John 6, verse 38. యోహాను 6:38. I have come down from, this is Jesus saying, I have come down from heaven, never to do my own will, but always to do the will of him who sent me. నా ఇష్టము నెరవేర్చినందుకు నేను రాలేదు, నన్ను పంపిన వాని చిత్తం నెరవేర్చుటకే పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి తిని. You see why Jesus' life was so successful? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి జీవితం ఎందుకు అంత విజయవంతమైంది మీకు తెలుసా? He said, Father, you have created human beings for the one purpose, that is to bring you pleasure. Revelation 4, verse 11. ప్రకటన 4:11 మనం చూసినట్లుగా మనుషుల్ని ఎందుకు దేవుడు సృష్టించాడంటే తన ఆనందం కోసమే. You're designed, young people, your body, your life is designed to bring pleasure to God. కాబట్టి దేవుడు మన శరీరాన్ని, లేకపోతే దేవుడు మన ఎందుకు సృష్టించాడంటే అది దేవుని యొక్క ఆనందం కోసమే. And if you're doing something else, you will never find satisfaction. కానీ నువ్వు మరేదో చేస్తూ ఉన్నట్లయితే నీకు ఎప్పుడు సంతృప్తి లభించదు. That's like taking a car and
just putting it in the house and polishing it and looking at it. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక కారు తీసుకొని ఇంట్లో పెట్టి దాన్ని పాలిష్ చేసుకుంటూ తుడుచుకుంటూ దాన్నే చూసుకుంటూ ఉన్నట్లు ఉంటుంది. The car is designed to go on the road. కాబట్టి కారు ఎందుకు చేస్తారంటే మన రోడ్డు మీద వెళ్ళటానికి. So just keeping the car in the house or having it do something else, it's not fulfilling its purpose. కారు ఇంట్లో పెట్టుకొని మనం ఏదో చేస్తున్నట్లయితే అది ఎందుకు చేశారో దాని యొక్క నెరవేర్చబడదు ఉద్దేశం. The same way God built your body, designed your body to bring him pleasure. కాబట్టి దేవుడు నీ శరీరాన్ని నేను ఎందుకు నిర్మించాడంటే దేవునికి ఆనందం కలుగజేయటం కోసం. And when your body is giving him pleasure, then you will find satisfaction yourself because you're doing that which you were designed to do. ఆ విధంగా నీ దేహం అనేది దేవుని సంతృప్తి పరుస్తూ ఉన్నట్లయితే దేవుడు నిన్ను ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడు, ఎందుకు చేశాడు, ఆ ఉద్దేశం నెరవేర్చబడుతుంది, నీకు సంతోషం కలుగుతుంది. And Jesus, who lived the perfect, successful life, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఎంతో పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని, ఎంతో విజయవంతమైన జీవితాన్ని జీవించారు. showed us what is the secret to success. కాబట్టి ఆ విధంగా విజయవంతం జీవించడానికి రహస్యం ఏంటో కూడా చెప్పారు. The secret to success in life, dear young people, నా ప్రియ యవనస్తులారా, మీ జీవితంలో విజయవంతంగా ఉండాలి అంటే రహస్యం is never to do my own will and always to do the will of the Father. నా సొంత చిత్తం నెరవేర్చుకోవటం కాదు, ఎల్లప్పుడూ తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చటం. If every day you can say, Lord, I never want to do my own will today, I only want to do your will today, I tell you, you will have the most successful day. ప్రతిరోజు కూడా నీవు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభువా నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తమే నెరవేర్చుతానంటే ఆ రోజు ఎంతో అత్యంత విజయవంతమైన దినం అది. And the next day, if you say, okay, today, Lord, again, I'm never going to do my own will, I only want to do your own will, help me, you will have another successful day. ఆ తర్వాత రోజు కూడా నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభువా నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తమే నెరవేరుస్తానని చెప్పినట్లయితే మరొక విజయవంతమైన రోజు. You can still work hard and get married if God plans and buy a car if you need it or whatever. నువ్వు ఇంకా కష్టపడి పని చేస్తావు, దేవుడు అనిపిస్తే వివాహం చేసుకుంటావు, కార్లు కొనుక్కుంటావు, ఏదో అవసరమైతే అది చేస్తావు, అదన్నీ చేయొచ్చు. But you're not pursuing those things. కానీ వాటి వెంట పరిగెత్తకూడదు. What you're pursuing is, Lord, I never want to do my own will. I only want to do your will. I want to be pleasing to you. నువ్వు దేనికోసం పరిగెత్తాలంటే ప్రభువా నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తమే నెరవేర్చాలి, నిన్ను సంతోష పెట్టాలి. And even right now, I'm quite sure the devil is telling you, no, that's not true. నేను నిశ్చయంగా చెప్తాను, అపవాది ఇప్పుడు కూడా మీతో చెప్తున్నాడు, లేదు లేదు ఇది నిజం కాదు. How can that be more enjoyable than having 1 crore rupees? 1 కోటి రూపాయలు ఉండటం కంటే దాంతో పోలిస్తే ఇది ఎలా సంతోషంగా ఉంటుంది? You mean I can have my small income and my small job that's not so enjoyable and still be successful? అంటే నాకేం చిన్న ఉద్యోగం ఉంది, చిన్న ఆదాయం ఉంది, దాంట్లోనే విజయవంతంగా ఎలా ఉంటాను? I simply every day just denying my will and doing the will of the Father, I'll have success by that. కాబట్టి ఆ విధంగా ఏదో నా చిత్తం నెరవేర్చకుండా దేవుని చిత్తం చేస్తేనే నేను విజయవంతంగా అయిపోతానా? The devil will say, that's not true. అపవాది ఏమంటాడంటే లేదు లేదు ఇది నిజం కాదు. How can you live your whole life like that, never chasing after anything in this world? ఏంటి లోకంలో దేని వెంట పరిగెత్తకుండా జీవితం మొత్తం ఇలానే ఉంటామా? All your friends will say, look how much fun we're having and we're going to the parties and the movies and the games. మీ స్నేహితులందరూ చూడండి మేము ఎంత ఆనందిస్తున్నామో సంతోషిస్తున్నామో, మేము సినిమాలకు వెళ్తున్నాం, అది చేస్తున్నాం, ఇది చేస్తున్నాం. I hope you'll believe God's word, not the word of the lie of the devil. మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నమ్ముతారు కానీ అపవాది యొక్క అబద్ధాన్ని నమ్మొద్దని నేను చెప్తున్నాను. 2 Corinthians chapter 5. 2 కొరింథీ 5 మనం చూసినట్లయితే, I hope if not before, at least from today onwards, you will have one goal in your life. ఇంతకు ముందు కానట్లయితే కనీసం ఈ రోజు నుంచైనా మీ జీవితంలో ఒక లక్ష్యాన్ని మీరు పెట్టుకోవాలి. Remember this verse, 2 Corinthians 5 verse 9. 2 కొరింథీ 5:9. Therefore, we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to him. కావున దేహమందునను దేహమును విడిచిను ఆయనకి ఇష్టమై ఉండవాలని మిగులు అపేక్షిస్తున్నాం. What does it mean, home or absent?
కాబట్టి ఏంటి మనం దేహమందు ఉన్నా లేకపోతే విడిచినా అంటే ఏంటి? You can see in verse 8, it says, home is to be with Jesus in heaven, absent is to be here on this earth. ఇక్కడ ఇల్లు అంటే ఏంటంటే యేసు ప్రభువుతో ఉండటము, దూరంగా ఉండటం అంటే ఇక్కడ ఉండటం. So right now we are absent from him. We are far away from him, you can say. ఇప్పుడైతే మనం దేవునికి దూరంగా ఉన్నాం, ఇక్కడ ఉన్నాం. And one day when he comes, we will be present with him. We'll be with him. ఒకనొక రోజు ఆయన వచ్చినప్పుడు మనం ఆయన ఇంటిలో ఆయన దగ్గర ఉంటాం. So when we get to heaven, what do you think heaven will be all about? కాబట్టి మనం పరలోకం వెళ్ళా పరలోకం ఎలా ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? You know what heaven is all about? పరలోకం అనేది దేనికి అసలు? It's all about God. దేవుణ్ణి తెలుసుకోవటం గురించే కదా. It's all about pleasing God. Everything about heaven is about pleasing God. పరలోకము అంటే దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడం, అదే పరలోకం. Do you want to go to heaven now? మీరు ఇప్పుడు పరలోకం వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా? If you know that heaven is all about pleasing God, do you still want to go to heaven? పరలోకం అంటే దేవుని సంతోషపెట్టడమే అని మీరు తెలుసుకుంటే మీరు పరలోకం వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా? In heaven, you will never be able to please yourself. You will only be able to please God. పరలోకంలో నువ్వు దేవుని మాత్రమే సంతోషపెట్టగలవు, కానీ నిన్ను నువ్వు సంతోషపెట్టుకోలేవు. So, how do you know whether you want to go to heaven or not? కాబట్టి మీరు పరలోకం వెళ్ళదలుచుకున్నారు లేదా మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? Today, here on this earth, if you only want to please yourself, then I don't think you'll enjoy heaven. కాబట్టి ఈ భూమి మీద నిన్ను నువ్వే సంతోషపెట్టుకుంటే పరలోకంలో నువ్వు ఏమి ఉత్సాహం ఉండదు నీకు. If your whole life here on this earth is about pleasing yourself, then you're going to be bored in heaven because they're only going to be pleasing God. కాబట్టి ఈ భూమి మీద నిన్ను నువ్వే సంతోషపెట్టుకుంటే పరలోకంలో నీకు విసుగు పుడుతుంది, బోరు కొడుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ దేవుడినే సంతోషపెట్టాలి. You see how a lot of people, they want to go to heaven, but I don't think they will like heaven. చాలా మంది పరలోకం వెళ్ళాలనుకుంటారు కానీ వాళ్ళకేం ఇష్టం ఉండదు వెళ్ళినాక. If you don't enjoy pleasing God here on earth, you will not enjoy heaven. ఈ భూమి మీద దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టే విషయంలో నీకు సంతోషం లేనట్లయితే పరలోకం నీకు సంతోషంగా ఉంది. But here's good news, dear young people. ప్రియ యవనస్తులారా, ఒక God can help. God wants you to learn how to please him here on this earth and realize that that is the best thing for you. కాబట్టి దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడం ఎలాగో ఆయన ఇక్కడ నేర్పిస్తాను అంటున్నాడు. అది మనం నేర్చుకుంటే అది ఎంత ఉత్తమమైంది, శ్రేష్టమైంది. If you faithfully walk this way of never doing your own will and only doing the will of God, you will find success and happiness that nobody can take away. కాబట్టి నీవు నమ్మకంగా నీ చిత్తాన్ని చేయకుండా దేవుని చిత్తాన్ని మాత్రమే చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ సంతోషాన్ని, ఆ విజయాన్ని, ఆనందాన్ని ఎవరు తీసివేయలేరు నీ దగ్గర. I want to say that again. మరలా నేను చెప్తున్నాను. If you faithfully walk this way every day of never doing your own will and always doing the will of God, you will find success and happiness that nobody can take away. కాబట్టి నీవు నమ్మకంగా నీ చిత్తాన్ని చేయకుండా దేవుని చిత్తాన్ని మాత్రమే చేసే మార్గంలో నువ్వు వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే దేవుడిచ్చే ఆ సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని నీ దగ్గర నుంచి ఎవరు తీసివేయలేరు. So I told you two things so far. One is that God chose you with a plan for your life. ఇప్పటికే రెండు విషయాలు నేను చెప్పాను. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే దేవుడిని ఏర్పరచుకున్నాడు, నీ జీవితంలో ఆయనకు ఉద్దేశం ఉంది. And that plan was not, number two, that plan is not to become rich or famous or evangelist or anything. That plan was simply to please him. రెండోది ఏంటంటే ఆ ప్రణాళిక ఏంటంటే నువ్వేదో గొప్పవాడు అవుతావని, లేకపోతే అది ఉంటుంది ఇది ఉంటుందని, నువ్వేదో గొప్ప సువార్తికుడు అవ్వాలని కాదు, కానీ ఆయన్ని సంతోష పెట్టాలని. So here's the third thing I want to share with you. మూడో విషయం నేను చెప్తున్నాను. What is it that pleases God? కాబట్టి దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టేది ఏంటి? It is depending on him for everything. సమస్త విషయాలకు ఆయన మీద ఆధారపడటం. See, earlier when I said you must live a life that's pleasing to God, ఇంతకుముందు మనం చూసాం దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టే జీవితాన్ని మనం జీవించాలి. I don't know what you thought that looks like. కానీ అది ఏంటో నీకు తెలియకపోవచ్చు. Do you think, oh, I better always obey, I better not lust with my eyes, I better not argue, I better not say bad words? అంటే మీరు అనుకో, నేను ఎల్లప్పుడూ విధేయత కలిగి ఉండాలి, లేకపోతే మోహ చూపులు చూడకూడదు, నేను పోట్లాడకూడదు, అది చేయకూడదు, ఇది చేయకూడదు అనుకోవచ్చు మీరు. I shouldn't do this, I shouldn't do that, but I should do this, I should do that. కానీ అది చేయకూడదు, ఇది చేయకూడదు, కానీ ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి. That's not what pleasing to. That's not what is pleasing to God. దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టేది అది కాదు.
What is pleasing to God is that you depend on Him for everything. ఆయనమే సమస్తము ఆధారపడటము, అదే You see దేవునికి. how easy, you see how easy it is to bring pleasure to God? దేవుని సంతోషపెట్టే ఎంత సులభమో. He's saying you don't have to try to impress me with all the things you can do. మరి నువ్వు అదేది చేసి ఇది చేసి దేవుడిని ఏదో ఇంప్రెస్ చేయాలని కాదు. That's like that team captain telling that player whom he brought on the team. ఆ టీమ్ కెప్టెన్ ఆ ప్లేయర్ ని తీసుకొని చెప్పినట్లుగా, He says, listen, I don't want you to try to impress me with how well you can play. నువ్వు ఎంత బాగా ఆడతావు, నువ్వు అది చేసి ఇది చేసి నాకు చూపించొద్దే. I've seen you play. I know how bad you are. నువ్వు ఆడటం కూడా నేను చూశాను, నువ్వు ఎంత చెడ్డగా ఆడావో నాకు తెలుసు. So you don't have to impress me. ఇప్పుడు నన్ను ఏదో ఇంప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Just stay close to me. నా పక్కనే ఉండు. And exactly whatever I'm doing, you do also. నేనేం చేస్తున్నానో అదే చేయి నువ్వు కూడా. I'm kicking the ball like this. You also kick the ball like this. Just copy me. నేను బాల్ ని తంతుంటే నువ్వు కూడా తన్నొచ్చి నేను చేసిందే చెయ్యి. Just stay close to me and depend on me for everything. కాబట్టి నాకు దగ్గరగా ఉండి నా మీద ఆధారపడు. You don't have to do it on your own. I'll be with you. You just stay with me. కాబట్టి నువ్వు అది చేయాల్సిన ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నా పక్కన ఉంటే చాలు. You depend on me for everything. సమస్త విషయముల మీద నా మీద ఆధారపడాలి. If you have any question or you have any need, just ask me. నీకు ఏ ప్రశ్న ఉన్నా ఏ అవసరం ఉన్నా నన్ను అడుగు చాలు. And even if it looks like you're at the end of yourself and you don't know what to do, just stick with me. Trust కాబట్టి me. నీకు అసలు ఏం చేయాలో కూడా తెలియనప్పుడు దిక్కుతోచని స్థితిలో నా పక్కన ఉండి చాలు. Even at times when it seems like I'm far away or you don't know where I am, just trust me. I'm here. I'm with you. నేను నీకు దూరంగా ఉన్నట్లు కొన్నిసార్లు నీకు అనిపించినా కానీ నన్ను నమ్ము, నా మీద నమ్ముకో. Then you'll be pleasing to me. ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే నువ్వు నన్ను సంతోషపెట్టగలవు. Then we'll win the game. అప్పుడు నీవు ఆటలో విజయాన్ని సాధిస్తావు. It is not your victory over sin that's going to win the game. కాబట్టి పాపం మీద నీవు పొందే విజయము అనేది కాదు ఆటలో గెలవటం అంటే. It is your dependence on Christ that will win the game. క్రీస్తు మీద నువ్వు ఆధారపడుతున్నావు అనే అంశమే నువ్వు గెలిచేటట్లు చేస్తుంది. See, we hear much about victory over sin and overcoming. పాపం మీద జయించడం గురించి అనేక విషయాలు మనం విన్నాం. And I used to think that I'm going to overcome and somehow I'll impress God and I will be pleasing to Him. నేను ఇలా అనుకునేవాడిని, నేను ఆ పాపం మీద జయించాలి దేవుని ఇంప్రెస్ చేయాలి. I will fight and I'll overcome this and God will be happy with me. అప్పుడు నేను దీని మీద పోరాడి దీని మీద గెలవాలి, అప్పుడు దేవుడు సంతోషిస్తాడు. Let's turn to Hebrews chapter 11. హెబ్రీ 11 మనం చూసినట్లయితే verse 6. హెబ్రీ 11:6. Without faith it is impossible to please God. విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యము. What that means is that the only thing that is pleasing to God is faith. దేవునికి ఇష్టడుగా ఉండాలి అంటే కేవలం అది విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే. What is faith? Faith is that constant dependence on God. God, I need you for everything. విశ్వాసము అంటే ఏంటంటే ఎల్లప్పుడూ దేవుని మీద ఆధారపడటం. ప్రభువా నీవు నాకు కావాలి. Anything I do, how well I think I kick the ball, it's useless, Lord. ప్రభువా నేను ఏది చేసినా, నేను ఆ బాల్ ఎంత బాగా తన్నగలిగినా దాని వల్ల ఉపయోగం లేదు ప్రభువా. I need you for everything. సమస్త విషయంలో నీవు నాకు కావాలి. And just that alone is pleasing to God. అది మాత్రమే దేవుని సంతోషపెట్టే విధంగా ఉంటుంది. You don't have to impress God with all this victory and all the other things you do. You just simply say, Lord, I need you for everything. ఓ ప్రభువా నా సమస్త విషయాలకు మీరు అవసరము అని చెప్పాలి. లేకపోతే నీ విజయం ద్వారా ఆ విజయం ద్వారా దాని ద్వారా దేవుడిని ఇంప్రెస్ చేయటం కాదు. And if you are truly dependent on God this way, you will overcome. నీవు ఈ విధంగా నిజంగా దేవుని సంతోషపెడుతూ ఉన్నట్లయితే నువ్వు జయిస్తావు. Now you could try to overcome by fighting in your own strength. ఏదో నీ సొంత బలంతో పోరాడి నువ్వు విజయం పొందొచ్చు. And you may actually be able to overcome a little bit. కొంతవరకు నువ్వు విజయం సాధించవచ్చు కూడా. Some people who fight against lust, they are always defeated by lust. By their own strength, they may be able to not lust anymore. కొంతమంది మోహపు చూపుల విషయాల్లో వాళ్ళు పోరాడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు సంతృప్త పోరాడి కూడా ఒక విధంగా విజయం పొందొచ్చు వాళ్ళు.
I've heard of people in the world who used to be addicted to pornography, not Christians, but they decided, I don't want to be defeated by this, so they overcame it. ఈ లోకంలో క్రైస్తవులు కాని వాళ్ళు కూడా పోనోగ్రఫీకి వాటికి అడిక్ట్ అయ్యే తర్వాత వాళ్ళు సొంత బలంతో పోరాడి బయటపడ్డట్టు మనం చూస్తాం. They, by self-control and self-discipline, they overcame it. No more defeated by that. కాబట్టి ఆ విధంగా వాళ్ళు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ద్వారా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ద్వారా ఆ విధంగా జయించినట్లు మనం చూస్తాం. Other people, they're defeated by alcohol and they discipline themselves. No more, they've overcome that addiction. లేకపోతే ఆల్కహాల్ విషయంలో కూడా వాళ్ళు ఆ బానిసలు అయ్యి తర్వాత దాని నుంచి బయటపడ్డట్టు మనం చూస్తాం. Same with drug addiction. డ్రగ్ అడిక్షన్. A lot of people in the world who are not Christians are overcoming these bad habits by their own strength. ఈ లోకంలో క్రైస్తవులు కాని వాళ్ళు కూడా అనేక మంది ఈ చెడు అలవాట్ల నుంచి బయటపడుతున్నారు. That's not Christianity. కానీ అది క్రైస్తవత్వం కాదు. Christianity is completely different. క్రైస్తవత్వం అనేది ఎంతో సంపూర్ణంగా వ్యత్యాసమైంది. Christianity is going to God and say, Lord, Father, I need you for everything. క్రైస్తవత్వం అంటే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి తండ్రి నా ప్రతి విషయాల్లో కూడా మీరు నాకు అవసరం. I need you to help me to overcome lust. ఓ ప్రభా ఈ మోహాన్ని జయించడానికి మీరు నాకు కావాలి ప్రభా. I need you to help me to overcome that anger. ఓ ప్రభా నా కోపాన్ని జయించడానికి మీరు కావాలి. I need you for everything. అన్నిటికీ సమస్త విషయములకు మీరు నాకు కావాలి ప్రభా. I'm fully dependent on you. ఓ ప్రభా సంపూర్ణంగా మీ మీద ఆధారపడుతున్నాం. And when you truly come and God sees that your heart is really like that, He is pleased with you. He is tremendously pleased with you. కాబట్టి ఆ విధంగా నువ్వు దేవుని మీద ఆధారపడుతూ వచ్చినట్లయితే నిన్ను బట్టి ఆయన ఎంతగానో సంతోషిస్తాడు. God is pleased by your dependence on Him more than by your victory. నువ్వు జయించిన దానికంటే కూడా ఎక్కువగా నువ్వు దేవుని మీద ఆధారపడుతున్నావు అన్న విషయాన్ని బట్టి దేవుడు నిన్ను బట్టి ఎంతగానో సంతోషిస్తాడు. And those people who had a temporary victory by their own strength, వాళ్ళ సొంత బలంతో వాళ్ళు ఏదో తాత్కాలికమైన విజయాన్ని పొందుండొచ్చు. one day you will find that they didn't overcome at all. కానీ ఒకానొక రోజు మనకేం తెలుస్తుందంటే వాళ్ళు నిజానికి సంపూర్ణంగా ఏం జయించలేదు. They may not be falling back into the old habits, but they didn't overcome the world. కాబట్టి పాత అలవాట్లకు వాళ్ళు వెళ్ళకపోవచ్చు కానీ ఇంకా లోకాన్ని జయించలేదని నీకు తెలుస్తుంది. 1 John chapter 5 verse 4. మొదటి యోహాను 5లో మనం చూసినట్లయితే 4వ వచనం. The last part of that 1 John 5 verse 4. మొదటి యోహాను 5:4 చివరి భాగం. This is the victory that has overcome the world, our faith, our dependence on God. లోకమును జయించిన విజయం మన విశ్వాసమే, మనము దేవుని మీద ఆధారపడటమే. So you see that how is it that we're going to overcome? What is it that ultimately helps us to overcome permanently? It's dependence on God. కాబట్టి ఏ విధంగా మనం సంపూర్ణంగా జయించగలమంటే దేవుని మీద ఆధారపడటం ద్వారా మాత్రమే. So dear brothers and sisters, I hope I've encouraged you in this foundation. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈ విధంగా పునాది వేసుకునే విషయంలో మిమ్మల్ని నేను ప్రోత్సహించానని అనుకుంటున్నాను. I want to mention these three things again. ఈ 3 విషయాలు మరలా నేను ప్రస్తావిస్తాను. You remember these three things. I really believe it and always remember them in your life. I really believe it will help you have a good foundation in your life. మీ జీవితంలో మీరు ఎప్పుడు వీటిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే నిజంగా మీ జీవితంలో మంచి పునాది వేసుకోవడానికి సహాయపడతాయని నేను నమ్ముతున్నాను. So here's the first thing. God chose you individually and has with a plan for your life. మొట్టమొదటిది మనం ఏం చూసామంటే దేవుడు వ్యక్తిగతంగా నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు. నీ జీవితంలో ఆయనకు ఒక ఉద్దేశం ఉంది. And the second thing is his plan for your life is to please him. రెండోది ఏంటంటే నీ జీవితంలో ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయనను సంతోషపెట్టాలి అని. And that is what true success is. అదే నిజమైన విజయం. And thirdly, you please God by being dependent on him for everything. మూడోది ఏంటంటే సమస్త విషయములో బట్టి ఆయన మీద ఆధారపడటం, ఆ విధంగా ఆయన సంతోషపెట్టడం. It's a very simple life. ఇదెంతో సాధారణమైన జీవితం. But it's the reason most people miss it is because it's the opposite from what the rest of the world is, how the rest of the world is living. ఎందుకంటే అనేక మంది ఎందుకు దీన్ని అంగీకరించరంటే లోకం అంతా కూడా ఎంతో వేరుగా జీవిస్తున్నారు దీనికి.
You must decide that you're not going to be distracted by the way the world is living their lives. మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఈ లోకంలో అనేక మంది ఏ విధంగా జీవిస్తున్నారో దాన్ని బట్టి మనం ఏమి దారి But తొలగిపోకూడదు. until the end of your life, you will take God's word to be true and say, this is the way, I'm going to walk it, and I'm going to walk it until the end of my life. నీ జీవితాంతం కూడా నువ్వు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఇది దేవుని వాక్యం, ఈ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకునే నేను నా జీవితాంతం నేను నడుస్తాను. No matter how much it seems like everybody else in the world seems to be having a wonderful, enjoyable time, I believe God's word that one day this way will prove to be true. ఈ లోకంలో మిగిలిన వాళ్ళు ఏదో ఆనందంగా ఉన్నట్లు సంతోషంగా ఉన్నట్టు ఎంత కనపడినా కానీ ఇది దేవుని యొక్క వాక్యము చివరి దాకా నిలబడేది ఇదే. May God help us. దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగా. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Dear Father, I pray for each of these dear young people. నా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఇక్కడికి చేరి వచ్చిన ప్రతి యవనస్తులను బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. I pray you'll pour out your Holy Spirit upon all of us, even right now as we are here listening to you. ఓ ప్రభువా, ఇక్కడ మీ సన్నిధికి మేము చేరి వచ్చి ఉండగా మా అందరి మీద మీ పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరించవలసిందిగా వేడుకుంటూ ఉన్నాం. Fill us, Lord, with your Spirit that our eyes will be open to see Jesus. ఓ ప్రభువా, మీ ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపి యేసును చూడటానికి మా కన్నులను తెరవండి. And to see the beautiful way he lived his life in such simplicity. ఓ ప్రభువా, ఎంతో సామాన్యంగా ఎంతో అందమైన రీతిలో ఆయన ఏ విధంగా జీవితాన్ని జీవించాడో చూడగలిగినట్లు మాకు సహాయం చేయండి ప్రభువా. We will see the glory of this way of the cross and decide to follow after you, Lord Jesus, wholeheartedly. ఓ ప్రభువా, శిలువ మార్గములో ఆ శిష్యులందరూ కూడా ఎంత అద్భుతంగా మిమ్మల్ని వెంబడించారో దాన్ని చూపించండి. Help us, Lord, that it won't just be something we've heard, but something that we experience by living it out every day in obeying you. ఓ ప్రభువా, కేవలం మేము వినటం మాత్రం కాదు కానీ మా జీవితంలో ప్రతిరోజు దీనికి విధేయత చూపిస్తూ జీవించడానికి సహాయం చేయండి. I know you have a plan for every single one of these dear young people. ఇక్కడికి చేరి వచ్చిన ప్రతి యవనస్తుడు యవనస్తు స్త్రీ మీద ప్రభువా మీకు ప్రణాళిక ఉన్నందుకు వందనాలు. Pray that no matter what it's been like, even up till today, that you will get a hold of their heart. ప్రభువా, ఇప్పటి వరకు ఎలా ఉన్నా కానీ ఈ రోజు నుంచి వాళ్ళ హృదయాన్ని ప్రభువా మీ చేత పట్టబడగలటకు సహాయం చేయండి. We stand against you, Satan, in the name of Jesus. యేసు నామములో సాతానికి విరోధంగా మేము నిలబడుతున్నాం. We bind your work and all the work of all of your hosts of hell. ఓ ప్రభువా, మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రభువా నాయనా మరి కార్యం చేయండి. If your hand is on any of these young people, we command you in the name of Jesus to take your hands off of them. ఓ ప్రభువా, నిజంగా ప్రభువా నాయనా మరి ఈ యవనస్తుల మీద ప్రభువా నాయనా మరి సాతాను యొక్క చేతుల నుంచి విడుదల దయచేయండి. Thank you, Lord Jesus, that there's victory in your name. ప్రభువా మీ నామములో నాయనా మరి విజయం ఉన్నందుకు వందనాలు. And at the name of Jesus, Satan has to flee. యేసు నామములో సాతాను పారిపోవాలి. And so, Lord Jesus, I pray you'll preserve these young people, preserve ప్రభువా this church. యవనస్తులను భద్రపరచండి, కాపాడండి. We believe you'll do it because we've asked it in Jesus' name. యేసు నామములో మేము వేడుకుంటున్నాం, మీరు చేస్తారు తండ్రి. ఆమేన్. Amen.